स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी 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 नारायण 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 जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु भगवंत बहुनमी चरण सरोज तुम्हारा वंदो कर जोड़ी प्रभु वंदो कर जोड़ी काल कर्मति छूटी काल कर्मति छूटी कुटुंब सहित दर्शे आय अवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी काले करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कमुक्ति मुक्तानंद कमुक्ति जय सद्गुरु स्वामी ओम याने कानिज बाबाने जन्मांतर कृताने जताने सर्वाने नश्यंतु प्रदक्षिणाम पदे पदे जमणार्थी भगवानने आरती આપી આરતી શિરોધાર્ય કરી લેજો સ્વયંસેવક ભાઈઓ આરતીને લઈ લેશે તમામ ભક્તજનો યજમાનશ્રીઓ ઠાકોરજીને વંદન કરી પોથીજીને વંદન કરી વક્તા મહોદયશ્રી અને સદગુરુને વંદન કરી અને બસ ત્યાંથી જ એ સભામાં પોતાનું સ્થાન એ શોભાવશે ત્યાંથી જ વંદન કરી અને સભામાં આપ આપનું સ્થાન શોભાવશો અહીંયા महामुक्तराज प्रकट ब्रह्म स्वरूप जोगी स्वामी धर्मप्रसाद दाजी स्वामी एमना संकल्पनु साकार स्वरूप नूतन स्वामीनारायण मंदिर अने ए नूतन स्वामीनारायण मंदिर नो आ सरस मजानो दिव्य प्रसंग एमा पूज्य स्वामीना मुख्य शिष्यों में पूज्य महान स्वामी मोहन प्रसाद दाजी स्वामी शास्त्री स्वामी बालकृष्ण दाजी स्वामी महामंत्रपीठ फरेणी एमनी उपस्थिति है अहींया जोगी स्वामीना मंडलना घणा बधा संतों की उपस्थिति है एमां फरेणीथी अमारे पूज्य हरिप्रसाद स्वामी पूज्य ज्ञान स्वामी पूज्य अक्षर स्वामी पूज्य कीर्तन स्वामी पूज्य हरिचरण स्वामी पूज्य हरिस्वरूप स्वामी पूज्य हरिमुकुंद स्वामी
पूज्य नित्य स्वरूप स्वामी, पूज्य संत स्वामी, पार्षद रमेश भगत, रामदास भगत, केयूर भगत, भार्गव भगत, आ आखું એ સંત મંડળ એ અત્રે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। પૂજ્ય વિશ્વપ્રકાશ સ્વામી અને પૂજ્ય કેશવ સ્વામી એમની પણ અત્રે ઉપસ્થિતિ છે। ખીરસરા ગુરુકુળથી પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી નારાયણ સ્વરૂપદાજી સ્વામી અને શાસ્ત્રી સ્વામી ધર્મ સ્વરૂપદાજી સ્વામીની ઉપસ્થિતિ છે। વંથલી ગુરુકુળથી પૂજ્ય ભગવત જીવન स्वामी, पूज्य નિલેપ स्वामी, पूज्य अक्षर स्वरूप स्वामी आदि संतों की उपस्थिति है। अहिया हरियाणा गुरुकुल थी पूज्य शास्त्री स्वामी की उपस्थिति है। अन्य संतों की उपस्थिति एनी सहर्ष अहिया नोंध लई अने जवुं छे आपणे कथाना प्रारंभ तरफ। आजे 10 वागे गादीवाळा मातोश्री एनु आगमन थवानुं छे। संतो विविध स्थानोएथी पधार्या छे, एमना आशीर्वाद लेवाना छे। आजे गुजरात राज्यना प्रथम महिला मुख्यमंत्री माननीय श्री आनंदबेन पटेल एवो पधारवाना होय एटले आवतीकाले पूज्यपाद धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज पधारवाना ज अने त्यारे पण आ घेटिया खीरसरा गुरुकुल एमना विद्यार्थीओ, एमना भक्तो, महिला स्त्री भक्तो ए पण विशाल संख्या में उपस्थित रहेवाना ज। अने एवो व्याख्यान माला में वचनामृत पर आपने कंई कहेशे अने बपोर पछीना सत्र में एटले 5:40 कलाके दाताश्रीओनुं आपणे सन्मान पण करवानुं छे। विशेष समय नहीं लेता हवे माइक्रोफोननी गति, माइक्रोफोननो हवालो अपना वक्ता महोदय शास्त्री स्वामी नीलकंठ चरण दाजी स्वामी वेदांताचार्य स्वामी की ओर अस्तु। जय स्वामीनारायण। अहम हरे तव पादेकमूले दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीते वाक्कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे अजाते पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथावत्सतराक्सुधार्थम् प्रियं प्रियेवाव्युसितं विसन्ना मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदार्गे स्वासक्तचित्तस्य निनाथ भूयात्। हे देव हे दैत हे जगदेक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणेक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयना
कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय नमो नमः। श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। हरि कृष्ण महाराजनी जय। इष्टदेव भगवान श्री हरिनी परम कृपा थी नूतन मंदिर महोत्सव खूब सुंदर रीते चाली रह्यो छे। आज वचनामृत जयंतीनो पावनकारी पवित्र दिवस। आज गढ़पुर मुकामे पूर्ण पुरुषोत्तम नारायणे केवल ने केवल संतो उपर करुणा करीने साधुनी जायगाने विषे जईने आज वचनामृतनो शुभारंभ कर्यो तो। एवो आजनो आ पवित्र दिवस एमां ए पीपलाणा धामने आंगणे नूतन मंदिर महोत्सव अंतर्गत श्रीमद सत्संगी जीवन ग्रंथनी सुंदर श्री हरिना चरित्रोथी सभर कथा चाली रही है। गत दिने बाल स्वरूप घनश्याम महाराजनु प्रागट्य थयुं तेनो प्रागट्य महोत्सव आपणे उजवो। आज श्री हरिना बाल चरित्रोनु आपणे थोड़ुंक श्रवण करवानुं छे। छपयापुरने विषे धर्म अने भक्ति ने त्यां बाल स्वरूप घनश्याम महाराजनु प्रागट्य थयुं। आखाए छपयापुरना नरनारीओने खूब आनंद अने हर्ष छे। प्रभुना प्रागट्यथी धर्मदेवे जातकर्म संस्कार कर्या छे। वैदिक मंत्रोथी पितृनु तर्पण कर्युं छे। पुत्रनु पुण्याह वाचन कर्म कर्युं। संस्कारो कराव्या छे। आज धर्मदेव भक्ति माता अने साराए छपयापुरना नरनारीओने खूब आनंद छे। ज्यारे जीवन में भगवान मळे एथी बीजो कोई मोटो लाभ न होई शके। अने जेना जीवन में एक वार भगवान आवे पछी एनी पाछळ बधुं ज आवे छे। कदाच कोईनी पासे संपत्ति होय, समृद्धि होय, पुत्र परिवार, स्त्री पुरुष बधुं ज होय, संपूर्णपणे सुखी होय, पण जो एना जीवन में एक भगवाननुं प्रागट्य न होय तो एनुं जीवन निरर्थक छे। ए संपत्ति, पुत्र परिवार के स्त्री पोताने योग्य होय, पोतानी इच्छा होय ए प्रमाणे कदाच प्राप्त थयुं होय तो पण अंते दुखदायक निवडे छे। पण ज्यारे जीवन में भगवान मळे पछी तो एनी पाछळ बधुं ज प्राप्त थाय छे। धर्मदेवने त्यां बालप्रभुनुं प्रागट्य थयुं अने एनी समृद्धि, सुख, एमनी कीर्ति बधुं वृद्धिने पामवा लाग्युं हतुं। એટલે જ્યાં સુધી જીવનમાં ભગવાન ના આવે ત્યાં સુધી કશું જ નથી હોતું। જીવનમાં એકવાર ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય એટલે એનું જીવન
અત્યંત પવિત્રમય બની જાય છે. શાસ્ત્રોની અંદર, ઇતિહાસોની અંદર એક સુંદર કથા લંખાયેલી છે. સાવરકુંડલાની અંદર એક મંગા ભગત હતા. બહુ સુંદર કથા છે, સાંભળવા જેવી છે, કે જેના જીવનમાં ભગવાન આવે એને શું નથી મળતું. એ મંગા ભગત સાવરકુંડલાની અંદર ગામની પાછલા ભાગમાં પછાત વિસ્તારની અંદર રહે છે. જ્ઞાતિ એ હરિજન છે, પણ એમનું હૃદય પવિત્ર બ્રાહ્મણને પણ શરમાવે એવું છે. સારો એ દિવસ પ્રભુમય જીવન જીવે છે, ભગવાનનું નામ રટન કર્યા કરે છે. ગામની પછવાડે એક કુટિયાની અંદર નિવાસ કરીને રહે છે, પણ એમના હૃદયની ભાવનાઓ ખૂબ ઊંચી છે. ઘર ભલે નાના હોય પણ હૃદય જો વિશાળ હોય ને તો બસ. નહીતર ઘણા માણસોના ઘર બહુ મોટા હોય પણ હૃદય એકદમ શુષ્ક હોય છે. આ મંગા ભગતનું હૃદય બહુ વિશાળ હતું. સારો એક દિવસ પ્રભુમય જીવન જીવતા હતા, પરંતુ એમની પાસે ભલે સમૃદ્ધિ નહોતી પણ એમની પાસે આનંદ અતૂટ હતો. એ આનંદના ખજાના એમને ત્યાં ભર્યા હતા. એમની ભક્તિથી વશ થઈને એક દિવસ ભગવાને મંગા ભગતને દર્શન આપ્યા. મંગા ભગત તો રાજી રાજી થઈ ગયા કે પ્રભુ આજ મારી ઉપર પ્રસન્ન થઈને મને દર્શન દેવા માટે આવ્યા છે. એ મંગા ભગતને દર્શન થયા એની વાત મંગા ભગતે કેવળ પોતાના પત્નીને કરી કે આજ તો મારી ઉપર પરમાત્માએ કરુણા કરીને પોતાના સ્વરૂપનું મને દર્શન આપ્યું છે. અને સ્ત્રીથી વાત રહી નહીં, એમણે બીજાને વાત કરી, બીજાએ ત્રીજાને, એમ કરતા કરતા સાંજ પડીને ત્યાં સુધી તો આખા એ સાવરકુંડલા ગામની અંદર ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ ગામની પછવાડે હરિજન વાસની અંદર રહેનારો એક મંગા ભગત, એને પરમાત્માએ દર્શન આપ્યા છે. ધીરે ધીરે તો સાવરકુંડલામાંથી આખા એ ભાવનગર સ્ટેટની અંદર ખબર પડવા માંડી કે ભાઈ સાવરકુંડલાની અંદર ગામની બહાર એક કુટિયાની અંદર રહેનારો મંગા ભગત હરિજન જ્ઞાતિનો, એને ભગવાને દર્શન દીધા. ગામ લોકો હોય, આવું જ્યારે વાતાવરણ પ્રસરે ને ત્યારે એની ટીકા કરનારા પણ ઘણા હોય. ભાવનગર નરેશ પાસે જ્યારે આ વાંચ પહોંચી ત્યારે બીજા દરબારીઓએ કીધું કે આપણા રાજ્યની અંદર આવી વાત જો પ્રસરે તો એ મંગા ભગતની કીર્તિ બહુ વધશે મહારાજ, તમારી કીર્તિ થોડીક ઓછી થશે. આવું તે કંઈ થોડું હોતું હશે. આ કળિયુગની અંદર કોઈ ભગવાન થોડાક દર્શન દેતા હશે. આ તો બધો ઢોંગ છે, પોતાનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવા માટે થઈને આવું બધું કરે છે. માટે આપણે એની પરીક્ષા કરવી જોઈએ કે ખરેખર એને ભગવાને દર્શન દીધા કે નથી દીધા. ભાવનગરના દરબારે પોતાના માણસોને મોકલા. માણસો મંગા ભગત પાસે સાવરકુંડલા આવ્યા. રાજ દરબારી માણસોએ મંગા ભગતને પૂછ્યું કે અમને જાણવા મળ્યું છે કે તમને ભગવાને દર્શન દીધા છે, શું આ વાત સાચી છે? મંગા ભગત કહે છે કે મને ભગવાને દર્શન દીધા એ વાત સાચી છે. દરબારીઓ કે એનું કોઈ પ્રમાણ, એનું કોઈ પ્રૂફ? મંગા ભગત કે એનું પ્રૂફ તે કઈ થોડુંક હોય, મને દર્શન દીધા તે દીધા, એની કોઈ સાબિતી મારી પાસે બીજી છે નહીં. પેલા દરબારીઓ કે તો આ વાત ખોટી છે. મંગા ભગત કે તમારે જે માનવું હોય તે, પણ મને દર્શન દીધા એ વાત પાકી છે. દરબારીઓ ગયા, બધી વાત કરી. મંગા ભગત એવું કહે છે કે નહીં, ખરેખર એમણે દર્શન દીધા છે એવું કહે છે, પણ એની કોઈ સાબિતી નથી એમની પાસે. પછી તો ચારે બાજુ ખૂબ વાતો પ્રસરવા લાગી. અંતે રાજા સુધી એટલું બધું પ્રેશર આવ્યું, દરબાર સુધી. અંતે દરબારને વિચાર થયો કે હવે તો મારે ખુદ જઈને મંગા ભગતની પાસે જઈને પરીક્ષા કરવી છે કે તને દર્શન દીધા છે એની સાબિતી આપ. હવે ભાવનગરના દરબાર જ્યારે ખુદ
એમની પરીક્ષા કરવા માટે તૈયાર થયા હોય પછી તો બધાને દોડવું જ પડે. આપણે કેમ અહીંયા સીએમ આવે તો બધા અધિકારીઓ બધા દોડાદોડી કરતા હોય. હવે દરબાર જ્યારે ખુદ આવે છે ત્યારે બધા અધિકારીઓ રાજ કચેરીના જેટલા માણસો હતા બધા તૈયાર થયા કે ભાઈ દરબાર જાય છે સાવરકુંડલા, ચાલો ચાલો આપણે જઈએ. મંગા ભગતનું ખરેખર આજ પારખું થઈ જ જવાનું છે. દરબાર પોતાના રાજ રસાલાની સાથે સાવરકુંડલા આવે. ગામની પછવાડે એક કુટિયાની અંદર મંગા ભગત કુટિયામાં બેસીને માળા કરી રહ્યા છે. એને તો કશી ખબર નથી કે દરબાર મારે ત્યાં આવવાના છે. એ મંગા ભગત તો બસ આંખો મીચી અને કુટિયામાં માળા કરે છે. દરબારનો રસાલો આવ્યો અને મંગા ભગતને કુટિયાની અંદર જઈને એક માણસે કીધું કે ભાવનગરથી મહારાજા પોતાના કર્મચારીઓની સાથે આવ્યા છે અને પૂછવા માટે આવ્યા છે કે તમને ખરેખર ભગવાને દર્શન દીધા છે કે નથી દીધા. મંગા ભગત માળા કરતા કરતા ઊભા થયા, કુટિયામાંથી બહાર આવ્યા. દરબારને બે હાથ જોડીને પ્રણામ કરીને કીધું, દરબાર તમે મારે આંગણે આ કુટિયામાં? દરબાર કહે છે કે બીજી વાત પછી મંગા ભગત, પહેલા મને એ કહો કે તમને ભગવાને દર્શન દીધા એ વાત ખરી કે નહીં? એનું કોઈ પ્રમાણ તમારી પાસે છે? એની કોઈ સાબિતી તમારી પાસે છે? મંગા ભગત પાસે તો કોઈ પ્રમાણ હતું નહીં, પણ મંગા ભગતે એટલું હાથ જોડીને કીધું, દરબાર હું તમને એટલી વાત ચોક્કસ કરી શકું, મારી પાસે કોઈ પ્રમાણ નથી, પણ દરબાર મારે એક હરિજનવાસમાં રહેનારો, એક નીચ કુળની અંદર ઉત્પન્ન થયેલો હું, અને મારે તમારા દરબારની અંદર તમને મળવું હોય તો હું મળી શકું ખરો? તમારા કર્મચારીઓ મને મળવા માટે આવા પણ દે ખરા? એ ભાવનગર સ્ટેટનો દરબાર જ્યારે ખુદ સામે ચાલીને પોતાના રસાળાની સાથે મારી કુટિયા સુધી જો આવતો હોય તો એની સાબિતી એ જ છે કે ભગવાને મને દર્શન દીધા છે. જેને ભગવાન મળે ને એને બધું જ મળે, અને જેના જીવનમાં ભગવાન આવે ને એની પાસે બધું દોડીને આવે. આપણે જો ભગવાનને રાખીએ ને તો કોઈને કહેવા નથી જવું પડતું તમે આવો, એને દોડીને અહીંયા આવવું પડે. આ એની સાબિતી છે. આ ધર્મ અને ભક્તિના જીવનની અંદર ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું છે. આ છપયાવાસીઓની ભક્તિ ફળીભૂત થઈ છે, પરિણામે ભગવાન એમને ત્યાં પધાર્યા છે. ઘનશ્યામ એમનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે. છપયાપુરની બધા નારીઓ માતાજી પાસેથી બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામને રમાડવા માટે થઈને ઝંખી રહી છે. અસુરો પણ જ્યારે આ વાતની જાણ અસુરોને થઈ છે ત્યારે અત્યંત ભયભીત થયા છે, વિહવળ થયા છે. કાલિદત્ત નામનો રાક્ષસ હતો, એમણે કોટરાઓને કૃત્યાઓને ઉત્પન્ન કરીને કીધું છે કે તમે છપયાપુરની અંદર જાઓ અને છપયાપુરની અંદર જઈ મારો વિરોધી, મારો શત્રુ એમને તમે મારી નાખો. બાલઘાતીની કૃત્યાઓ શ્રી હરિને ભક્તિ દેવીના ખોળામાં બાળ પ્રભુ જ્યાં રમી રહ્યા છે ત્યાંથી ઉઠાવી અને મારવા માટે થઈને જઈ રહી છે. ઓરડાની અંદર માં ભક્તિ દેવી પોતાના પુત્ર બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજને ખોળાની અંદર રાખીને સ્તનપાન કરાવી રહ્યા છે. એ સમયે આકાશ માર્ગે કૃત્યાઓ આવી છે. માતાજીની કોઈ નજર નથી અને અચાનક કૃત્યાઓએ પ્રવેશ કર્યો અને કૃત્યાઓએ આવીને માતાના ખોળામાંથી બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજને ઉંચકી લીધા છે. આકાશ માર્ગે દોડી ગઈ. માં અત્યંત ભયભીત થયા, મારો પુત્ર બચાવો બચાવો આવું કહેવા લાગ્યા છે. સખીઓ પાસે હતી, દોડી આવી છે. ધર્મદેવ દોડી આવ્યા છે. તા તો આકાશ માર્ગે કૃત્યાઓ બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજને ઉંચકી લઈ અને આકાશ માર્ગે દોડવા લાગી છે. ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાએ એ સમયે હનુમાનજીનું સ્મરણ કર્યું છે. હનુમાનજી પ્રગટ થયા છે. હનુમાનજીએ કહ્યું છે, શું છે?
માં ભક્તિ દેવી અત્યંત રુદન કરતા કહે છે, મારા પુત્રને કૃત્યાઓ ઉઠાવી ગઈ છે. હનુમાનજીએ આશ્વાસન આપતા કહ્યું છે, તમારા પુત્રને કોઈ મારી શકે તેમ નથી. તમે નચિંત રહો, હું હમણાં જ તમારા પુત્રને લઈ આવું છું. હનુમાનજી આકાશ માર્ગે કૃત્યાઓની પાછળ દોડ્યા છે. આ બાજુ ગામની બહાર નીકળી કૃત્યાઓ જ્યાં કાલિદત્ત તરફ જઈ રહી છે એ જ સમયે બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજે પોતાના શરીરનું વજન વધાર્યું. કૃત્યાઓથી એ વજન સહન થયું નહીં અને કૃત્યાઓ આકાશમાંથી નીચે પડી બાલ સ્વરૂપને એક વૃક્ષની નીચે પધરાવ્યા છે. કૃત્યાઓ ચારે બાજુ મારવા માટેના પ્રયત્નો કરે છે ત્યાં તો હનુમાનજી ત્યાં આવી ગયા. હનુમાનજી આવીને પોતાના પૂંછડાથી બધી કૃત્યાઓને બાંધી છે અને ગદાના પ્રહારથી ખૂબ માર માર્યો છે. કૃત્યાઓ ત્રાહિમામ પોકારી ગઈ. અંતે બે હાથ જોડીને કૃત્યાઓએ કીધું છે કે અમને જીવન દાન આપો. પ્રભુની કરુણામય દ્રષ્ટિથી અને પ્રભુના સંકલ્પથી હનુમાનજીએ કૃત્યાઓને અભયદાન આપ્યું છે અને કહેવડાવ્યું છે કે કાલિદત્તને કહી દેજે કે હવે ક્યારેય પણ આ તરફ દ્રષ્ટિપાત ન કરે. હનુમાનજી બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજને પોતાના ખોળામાં પધરાવવા માટેથી ઉત્સુક થયા છે. બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામને પોતાની ગોદમાં લીધા છે હનુમાનજી, અને હનુમાનજીને ગોદમાં જ્યાં પ્રભુ આવ્યા, હનુમાનજી એટલા બધા પ્રસન્ન થયા કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણને આજ ખોડામાં લેવાનો અવસર મને પ્રાપ્ત થયો છે. હનુમાનજી તરત જ બાલપ્રભુને લઈ અને જ્યાં ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતા રુદન કરી રહ્યા છે ત્યાં આવ્યા છે. ભક્તિ માતાને પ્રભુ સોંપ્યા છે. ભક્તિ માતા અત્યંત પ્રસન્ન થયા, હનુમાનજી ઉપર પ્રસન્નતા દાખવી છે. અંતે હનુમાનજી ત્યાંથી વિદાય થયા. આ બાજુ ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાને ખૂબ આનંદ થયો છે. સુરત મુનિ પ્રતાપસિંહ રાજાને કહે છે કે હે રાજન, અરિયમાં દેવતા અધિષ્ઠાતા વૈશાખવદી એકાદશીની તિથિએ શુક્રવારે ચોથના મુહૂર્તમાં ભક્તિ દેવીએ કુળદેવી લક્ષ્મી અને શેષ સાઈ ભગવાનનું સ્મરણ કરી બાલ સ્વરૂપ શ્રીહરિને પારણિયામાં પધરાવ્યા છે. પારણિયાનો સંસ્કાર કર્યો છે. ત્યાર પછી માતાજીએ પૈપાન સંસ્કાર કરાવ્યો છે. બીજા મહિનાના પ્રારંભમાં દૂધ, કપિલા ગાયનું જે દૂધ હતું એ દૂધ શંખની અંદર લઈ અને બાલપ્રભુના મુખારવિંદની અંદર પધરાવ્યું છે. માં ભક્તિ દેવીને એક ક્ષણવાર પણ પોતાના પુત્રના મુખથી અળગું થવાનું મન થતું નથી. સદાને માટે માં ભક્તિ દેવીના નેત્રો બાળ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજના મુખ કમળ ઉપર કેન્દ્રિત થયેલા રહે છે. આસપાસની બાજુમાં રહેનારી બધી નારીઓ, આમ તો આખા એ છપિયાપુરની નારીઓ બાળ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજને પોતાની ગોદમાં લેવા માટે થઈને ઝંખી રહી છે. એ છપિયાપુરની તમામ નારીઓનો પ્રેમ કેવળ ને કેવળ બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજમાં કેન્દ્રિત થયો છે. એ તમામ છપિયાપુરની નારીઓ જ્યાં સુધી ઘનશ્યામનું મુખ જોવે નહીં ત્યાં સુધી એમને ચેન પડતું નથી. બાલ સ્વરૂપે તમામ નારીઓની ચિત્તની વૃત્તિ પોતાની તરફ ખેંચી લીધી છે. જ્યાં સુધી જીવનમાં પરમાત્મા હોય, જ્યાં સુધી જીવનમાં પરમાત્માને પ્રત્યે લગાવ હોય ત્યાં સુધી જ જીવનની સાર્થકતા ગણી શકાય છે. સંસારમાં કરેલો પ્રેમ એક હંમેશા અપયશને જ આપનાર હોય છે, પણ ભગવાનની સાથે કરેલો પ્રેમ એ હંમેશા કીર્તિને આપનારો હોય છે. જેમણે સંપત્તિ સાથે પ્રેમ કર્યો છે, જેમણે સ્ત્રી સાથે પ્રેમ કર્યો છે, જેમણે પુત્રની સાથે પ્રેમ કર્યો છે, તેમને હંમેશાને માટે અપયશ જ પ્રાપ્ત થયો છે. પણ જે બુદ્ધિમાન હોય, જે સમજુ હોય, જે જ્ઞાની હોય, જે શાસ્ત્રનું પઠન કરતા હોય તે વિચારે કે મારે કોની સાથે પ્રેમ કરવો જોઈએ. અને જીવનનો એક સાર રહ્યો જ છે કે તમને જે અત્યંત પ્રિય હોય ને એને કોઈ દિવસ તમારી સાથે લગાવ હોતો નથી. જેને જેની સાથે અત્યંત પ્રેમ હોય એને કોઈ દિવસ એની સાથે પ્રેમ હોતો નથી. એને હંમેશા બીજા પ્રત્યે જ પ્રેમ હોય છે.
આપણા ભારત વર્ષનો ઇતિહાસ એમ કહે છે, ભર્તૃહરિનું આખ્યાન એટલું બધું સુંદર છે, એના જીવનમાંથી આપણને ઘણું બધું શીખવા મળે છે કે ભગવાનમાં કરેલો પ્રેમ છે એ જ પ્રેમ સાર્થક રહેવાનો છે, પણ સ્ત્રી પુત્ર કે પરિવારમાં કરેલો પ્રેમ ક્યારેય પણ સાર્થક રહેવાનો નથી, એ અંતે નષ્ટ જ થઈ જવાનો છે. ભર્તૃહરિ સંસ્કૃત ભાષાનો મહાન વિદ્વાન હતો, 92 લાખ માળવાનો એ ધણી હતો. સંસ્કૃત ભાષાની અંદર એમને વૈરાગ્ય શતક, નીતિ શતક અને શૃંગાર શતકની રચનાઓ કરેલી હતી. આવો બુદ્ધિમાન રાજા હોવા છતાં પણ એક પોતાની પત્ની પિંગળામાં એટલો બધો એ વિહવળ થઈ ગયો, એટલો બધો આસક્ત થઈ ગયો, પરિણામે અંતે દુઃખને પામ્યો હતો. એ ભર્તૃહરિને પોતાની પત્ની પિંગળામાં એટલો બધો પ્રેમ હતો, એ પિંગળાને વારે વારે કહ્યા કરતો હતો, હું તારી સાથે રહું છું ને ત્યારે મને ખૂબ આનંદ આવે છે. તારું અને મારું જે જોડું છે, તારા અને મારા જે શરીર છે ને ભલે અલગ રહ્યા, પણ આપણા બેનું ચિત્ત છે ને એક છે. આવી મીઠી મીઠી વાતો કરીને પોતાની પત્નીને પોતાની સાથે રાખવાનો ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા કરતો હતો. સંસ્કૃત ભાષાનો એ મહાન વિદ્વાન હોવા છતાં પણ પોતાની પત્ની પિંગળા રૂપવાન હતીમાં એટલો બધો આસક્ત હતો કે પોતાની વિદ્યાનું પણ એને સભાનતા ન રહી હતી. એક દિવસનો સમય હતો, એ રાજ કચેરીની અંદર રાજ દરબારમાં પોતાના સિંહાસન ઉપર પોતાની પત્ની કોઈ ઘર કામની અંદર વ્યસ્ત હતી. એ સમયે એકાકી રાજસભામાં બેઠા હતા. એ સમયે એક કઠિયારો ત્યાં અમરફળ લઈને આવે છે. આ ભર્તૃહરિનું આખ્યાન ખૂબ જીવનમાં આપણને શીખવી જાય છે કે સંસારમાં કરેલો પ્રેમ કેટલો નિરર્થક હોય છે. એક કઠિયારો એમને જંગલની અંદર અમરફળ મળ્યું. એ અમરફળ લઈને કઠિયારાએ મનની અંદર વિચાર કર્યો કે હું આ જો અમરફળ ખાવ અને અમર થાવ તો હું કેટલા લોકોને ઉપયોગી થાવ. આના કરતા અમારો મહારાજા ભર્તૃહરિ જે 92 લાખ માળવાનો ધણી કહેવાય છે, એને હું જો આ અમરફળ આપું ને એ જો અમર થાય તો અમારું આખું એ સારું રાજ્ય અમર થઈ જાય. આવો મનમાં વિચાર કરીને પેલો કઠિયારો રાજ દરબારની અંદર આવે છે. રાજા એકાકી રાજ સિંહાસન ઉપર બેઠા છે. કઠિયારાએ જોહાર કરીને કીધું છે, માલિક, હું તમારા માટે ફળ લાવ્યો છું. ભર્તૃહરિ કહે છે, કેવું ફળ છે? કઠિયારો કહે છે કે માલિક, આ અમર ફળ છે ને આ ફળને જો તમે ખાવ ને તો તમે અમર થઈ જાઓ, તમારું ક્યારેય પણ મૃત્યુ ન થાય. ભર્તૃહરિ કહે છે તો તે એ ફળ ન ખાધું? કઠિયારો કે માલિક, હું એ ફળ ખાઈને શું કરું? અને હું કદાચ અમર થાવ તો કેવળ મારા ઘરને સુખરૂપ થાવ, પણ તમે જો અમર ફળ ખાવ ને તો આપણી આખી એ જનતાને તમે સુખયાદાયી થાવ. ભર્તૃહરિએ કઠિયારાના હાથમાંથી ફળ લીધું, થોડોક ઉપહાર આપ્યો, એમને સુવર્ણની મુદ્રિકા આપી. કઠિયારો રાજી રાજી થઈ ગયો. પણ અમરફળ જ્યારે હાથમાં ભર્તૃહરિના હાથમાં આવે છે ત્યારે મનમાં વિચાર કરે છે કે હું જો અમરફળ ખાવ અને અમર થાવ, પણ મને જેના પ્રત્યે પ્રેમ અને લગાવ છે, મારી પિંગળા રાણી જો અમર ન થાય તો પછી મારે અમરફળ ખાવાનું ફળ શું? પોતાની મહારાણી પિંગળાને બોલાવી છે. પિંગળાને બોલાવીને કહે છે કે આ અમર ફળ છે, આને જો તું ખાઈશ ને તો તું અમર થઈ જઈશ, તારો અને મારો પ્રેમ કાયમીને માટે અમર રહેશે. પિંગળા રાજી રાજી થઈ ગઈ. અમર ફળ લઈને પોતાની સખીઓ હતી એ સખીઓની સાથે પોતાના નિવાસ સ્થાને જાય છે. જ્યારે પિંગળાના હાથમાં અમર ફળ આવ્યું ત્યારે એમને મનમાં વિચાર કર્યો કે આ અમર ફળ ખાઈને હું શું કરું? પણ મને જેની સાથે લગાવ છે એવો જે અશ્વપાલ, એ અશ્વપાલ જો અમર ન થાય તો શું કામનું? કારણ કે પિંગળાને ભર્તૃહરિની સાથે લગાવ નહોતો. એ પિંગળાને એ રાજનો જે ઘોડાને રાખનારો માણસ હતો અશ્વપાલ, એ અશ્વપાલ ખૂબ સુંદર હતો. એમની સુંદરતામાં મોહિત થઈને પિંગળા રાણી એની ઉપર આસક્ત હતી. પિંગળા રાણીએ અશ્વપાલને બોલાવ્યો અને અશ્વપાલને બોલાવીને કહે છે, અશ્વપાલ, તું આ અમરફળ ખા, અને તું જો અમરફળ ખાઈશ ને તો તારું અને મારું જીવન, તારો અને મારો પ્રેમ કાયમી માટે અમર થઈ જશે. અશ્વપાલ ફળ લઈને ઘરે ગયો
પણ અશ્વપાલને એક વેશ્યાની સાથે પ્રેમ હતો. અશ્વપાલના હાથમાં જ્યારે ફળ આવ્યું ત્યારે એમણે વિચાર કર્યો કે આ ફળ મારે જેની સાથે પ્રેમ છે એને ન આપું, અને એ જો મરી જાય તો મારો પ્રેમ શું કામનો. એ અશ્વપાલે એ ફળ વેશ્યાને આપ્યું છે. વેશ્યાના હાથમાં જ્યારે ફળ આવ્યું ત્યારે વેશ્યાએ મનમાં વિચાર કર્યો કે હું જો અમર થઈશ તો હજી મારે કેટલા પાપ કરવાના થશે. મેં અત્યાર સુધી તો કેટલા પુરુષોને ભ્રષ્ટ કર્યા છે, અત્યાર સુધીમાં મેં કેટલા બધા કુકર્મ કર્યા છે. એના કરતા અમર ફળ જો અમારા મહારાજાને આપું અને મહારાજા જો અમર થાય ને તો અમારો સારો એ દેશ અમર થઈ જાય. આવો મનમાં વિચાર કરીને પેલી વેશ્યા જ્યાં રાજ દરબારની અંદર આવે છે એ સમયે ભર્તૃહરિ એકલા સિંહાસન ઉપર બેઠા છે. પેલી વેશ્યાએ આવીને ભર્તૃહરિને જોહાર કરીને કીધું છે, માલિક, હું તમારા માટે ફળ લાવી છું. ભર્તૃહરિ રાજી થયા, પણ પેલું અમર ફળ જ્યારે વેશ્યાના હાથમાં જોયું ત્યારે મનમાં વિચાર કર્યો કે આ ફળ તો મેં પિંગળાને આપેલું હતું, આની પાસે ક્યાંથી. ભર્તૃહરિ પેલી વેશ્યાને પૂછે છે કે આ ફળ તારી પાસે ક્યાંથી આવ્યું? સાચું બોલ, તારા સાચા બોલવાથી મારો સાચો માર્ગ મને મળવાનો છે. પેલી પિંગળી ધ્રુજવા લાગી. પેલી વેશ્યા ધ્રુજવા લાગીને કહે છે કે માલિક, તમારા ઘોડાનું રક્ષણ કરનારો જે અશ્વપાલ છે એ અશ્વપાલને મારી સાથે ખૂબ લગાવ છે, એટલે અશ્વપાલે મને આ ફળ આપ્યું છે. ભર્તૃહરિ મહારાજ કહે છે, સારું, અમારું રજવાડું તો આપવામાં જ માને છે, તને ફળ આપ્યું તે બહુ સારી વાત કહેવાય. એમ કહી અને પેલી વેશ્યાને જતી કરી અમર ફળ પોતાના હાથમાં લઈ લીધું. પણ મનમાં વિચાર કર્યો કે આની પાછળનું સાર શું છે. એ સંસ્કૃત ભાષાનો મહાન વિદ્વાન હતો. એમણે વિચારી લીધું અને પોતાના સેનાપતિને બોલાવીને કહે છે કે સેનાપતિ, આપણા દેશની અંદર કટોકટી જાહેર કરો અને સારી એ જનતાને એક સમિયાણાની અંદર એકત્રિત કરો. મારે એમને એક વાત કહેવી છે. ભર્તૃહરિના આદેશથી સેનાપતિએ આખા એ દેશની અંદર કટોકટી જાહેર કરી એક મોટો મંડપ નાખવામાં આવ્યો. સારી એ જનતાને એની અંદર એકત્રિત કરવામાં આવી. ભર્તૃહરિએ પોતાની પાસે રહેલું જે ફળ હતું એ ફળ ગાદી નીચે મૂકી દીધું છે. પિંગળાને બોલાવી છે, પિંગળાને બોલાવીને કીધું છે, પિંગળા, મેં તને જે અમર ફળ આપ્યું હતું એ અમર ફળ ક્યાં છે? પેલી પિંગળા પ્રેમ દાખવતી દાખવતી રાજાને વહાલ કરતી કહે છે કે એ ફળ તો હું ખાઈ ગઈ. ભર્તૃહરિ કહે છે કે ફળ જો તે રાખ્યું હોત ને, કદાચ ભલે તે ફળ ખાઈ ગઈ, કંઈ વાંધો નહીં, પણ એના બિયા ક્યાં મૂક્યા? એ બિયા જો આપણે રાજ્યની અંદર વાવત તો એમાંથી વૃક્ષ થાત અને એમાંથી જે ફળ થાત ને તો એ ફળ આપણી જનતાને બધાને આપત. પેલી પિંગળા વહાલ કરતી કહે છે કે માલિક, એ ફળ તો એટલું બધું મીઠું હતું ને એટલે છોયા ને બિયા બધું જ હું સાથે ખાઈ ગઈ. ભર્તૃહરિ કહે છે કે સારું, કાંઈ વાંધો નહીં, આપણા માટે જમવાનું તૈયાર કરો, આપણે બંને સાથે બેસીને જમી લઈએ. આ બાજુ બીજા દિવસે સમિયાણાની અંદર મોટી સભા ભરાઈને બેઠી હતી. આ વાતની પિંગળાને કશી જ ખબર પડવા દીધી નથી. જ્યારે લાખો માણસોની મેદનીમાં ઊંચા સિંહાસન ઉપર ભર્તૃહરિ મહારાજ પધારે છે. પોતાની સાથે આગલા દિવસે સાંજે ભર્તૃહરિએ એક પોટલીની અંદર ભગવો જબ્બો અને ભગવી ધોતી તૈયાર કરીને બાંધી રાખ્યા છે. સાથે અમર ફળ લીધું છે. લાખો માણસોની મેદની સામે ગોઠવાઈ ગઈ છે. ઊંચા સિંહાસન ઉપર ભર્તૃહરિ આવીને બિરાજમાન થયા છે. સાથે એક પોટલી છે. કોઈ સેવકને પોતે ઉપાડવા દીધી નથી, પોતે મહારાજા સાથે લઈને આવ્યા છે. બાજુમાં પોટલી મૂકી, જે ફળ હતું એ ફળને બાજુમાં મૂક્યું છે. સેનાપતિને કીધું છે કે હવે મહારાણીને બોલાવવામાં આવે.
આદેશ થતા પિંગળા શણગાર સજી અને રાજસભાની અંદર આવે છે. લાખો માણસોની મેદની બેઠી છે. ઊંચા સિંહાસન ઉપર જ્યાં અર્ધ આસન ખાલી હતું ત્યાં પિંગળા આવીને બેઠા છે. એ સભાની અંદર ભર્તૃહરિ ઊભા થયા છે અને લાખો માણસોની વચ્ચે બે હાથ ઊંચા કરીને કહે છે, હું સંસ્કૃત ભાષાનો મહાન વિદ્વાન છું, ચક્રવર્તી સમ્રાટ છું, 92 લાખ માળવાનો ધણી છું, છતાં પણ આજ હું એક ભૂલ ખાઈ ગયો છું. પોતાના પાસે રહેલા અમરફળ હાથમાં લઈને કહે છે, પિંગળા આ અમરફળને તે જોયું છે? હવે જ્યારે મુખ્ય મુદ્દો જ હાથમાં આવી ગયો ત્યારે પિંગળાને બોલવા જેવું કશું હતું જ નહીં. પિંગળા રોઈ પડી છે. પણ એ સમયે લાખો માણસોની મેદનીમાં ભર્તૃહરિ લખે છે, યામ ચિંતયામિ સતતમ મહિષા વિરક્તા, જેનું હું સતત ચિંતન કરું છું, જેમનું રાત્રિ દિવસ હું સ્મરણ કરું છું, એ મહિષા, એ પટરાણી આજ મારા પ્રત્યે વિરક્ત છે. ભર્તૃહરિ અંતે લખે છે, દિક્તામ તમ ચ મદનમ ચ ઇમામ ચ મામ ચ. દિક્તામ એ પિંગળાને ધિક્કાર છે કે ભર્તૃહરિ જેવો ચક્રવર્તી સમ્રાટ મળ્યો છતાં પણ એ પિંગળા પોતાના પ્રેમને એક અશ્વપાલ તરફ લઈ ગયો. દિક્તામ ચ તમ ચ, એ અશ્વપાલને પણ ધિક્કાર છે કે પિંગળા જેવું એક પાત્ર મળ્યું અને પોતાના પ્રેમને એક વેશ્યા તરફ દોરી ગયો. પછી કહે છે, ધિક્તામ ચ તમ ચ મદનમ ચ ઇમામ ચ મામ ચ, એના કરતા પણ કામદેવને ધિક્કાર છે કે જેમણે આવડું મોટું વિરાટ રૂપ ધારણ કર્યું. અને એ બધાના ધિક્કારો ભેગા થઈને અંતે કહે છે, ધિક્તામ ચ તમ ચ મદનમ ચ ઇમામ ચ મામ ચ. એ બધાના ધિક્કાર ભેગા થઈને મને ધિક્કાર હજો કે આવો ચક્રવર્તી સમ્રાટ હોવા છતાં પણ હું એક સ્ત્રીમાં આસક્ત થયો. પરમેશ્વરને મૂકીને સંસ્કૃત ભાષાનો મહાન વિદ્વાન હોવા છતાં પણ હું એક સ્ત્રીમાં આસક્ત થયો. અને ભર્તૃહરિએ હજારો ને લાખો માણસોની મેદનીની અંદર ભગવો વેશ ધારણ કરી અને ત્યાંથી જ વનની વાટ લીધી છે. કહેવાનું એ છે, આ દ્રષ્ટાંત આપણને એ શીખવી જાય છે, જો આપણા જીવનની અંદર પરમાત્મા નહીં હોય, આપણું જીવન જો એક સ્ત્રીમાં આસક્ત હશે, પુત્રમાં આસક્ત હશે, તો આપણને ગમે ત્યારે અપયશ મળ્યા સિવાય રહેવાનો નથી. માટે ભગવાન અને ભગવાનના એકાંતિક સત્પુરુષ એની સાથે જે પ્રેમ કરે છે એનો જ પ્રેમ શાશ્વત રહેવાનો છે. અહીંયા ભર્તૃહરિનું આખ્યાન આપણને એ શીખવી જાય છે કે હંમેશાને માટે પરમાત્મામાં પ્રેમ કરવો જોઈએ. ધર્મ ભક્તિ અને છપયાપુરની તમામ નરનારીઓની વૃત્તિ કેવળ ને કેવળ બાળ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજમાં કેન્દ્રિત થયેલી છે. સુરત મુનિ પ્રતાપસિંહ મહારાજને કહે છે, હે રાજન, એકદા તદગૃહમ આગન માર્કંડેયો મહામુનિ ત્રિકાલગ્નશ્ચ તેજસ્વી સશિષ્યો વર્ણિવેશ ધૃતઃ. ભર્તૃગોત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા માર્કંડેય મુનિનું એક દિવસ છપયાપુરમાં આગમન થયું છે. ધર્મદેવને જ્યારે ખ્યાલ આવ્યો છે ત્યારે એમનો આતિથ્ય સત્કાર કર્યો છે. શ્રી હરિના નામકરણ કરવા માટે થઈને ધર્મદેવે પ્રાર્થના કરી છે. માર્કંડેય મુનિએ કહ્યું છે, હે ધર્મ, તમારો પુત્ર એટલો બધો તેજસ્વી છે કે તેમની મુખાકૃતિના દર્શન કરતા હું મારા ચિત્તને હાથમાં રાખી શકતો નથી. માર્કંડેય મુનિએ બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામના નામકરણ વિધિનો શુભારંભ કર્યો છે. જન્મ અને નક્ષત્રને જોઈ ચંદ્ર સ્થાન કર્ક રાશિમાં હોવાથી માર્કંડેય મુનિએ કહ્યું છે કે આ બાળકનું નામ હરિ રાખવામાં આવે છે. આ બાળકનો વર્ણ નવીન મેઘ સમાન શ્યામ વર્ણનો હોવાથી એને લોકો ઘનશ્યામ પણ કહે છે.
એ કૃષ્ણના નામથી પણ ઓળખાશે અને હરિ અને કૃષ્ણ એવા બંને નામો ભેગા થઈને હરિકૃષ્ણ નામે પણ કહેવાશે. આ તમારો પુત્ર ત્યાગ, તપ, જ્ઞાન, ધર્મ અને યોગમાં શિવ સમાન હોવાથી લોકો એમને નીલકંઠ પણ કહેશે. માર્કંડેય મુનિએ જ્યારે આ પ્રમાણે નામાભિધાન કર્યા છે ત્યારે ધર્મ, ભક્તિ અને છપૈયાના નરનારીઓને અત્યંત આનંદ થયો છે. માર્કંડેય મુનિ કહે છે કે ધર્મદેવ, તમારો પુત્ર કથા સાંભળવામાં પૃથુ સમાન થશે, ભક્તિથી વશ કરવામાં અમરીશની સમાન થશે, દાસત્વ ભક્તિમાં હનુમાન સમાન થશે. હે માં ભક્તિ દેવી, આ તમારો પુત્ર કાર્ય વિવેકમાં વિદુર સમાન થશે, તીવ્ર વૈરાગ્યમાં સુખદેવજી સમાન અને જ્ઞાનમાં જનક રાજાની સમાન થશે. ભગવત સ્મરણમાં પ્રહલાદ સમાન, આત્મ સ્વરૂપનો બોધ કરવામાં કપિલ સમાન, ગુણ ગ્રાહક દ્રષ્ટિમાં દત્તાત્રેય સમાન, અધર્મ સર્ગથી ભય પામવામાં આ તમારો પુત્ર યુધિષ્ઠિરની સમાન થશે. આ પ્રમાણે જ્યારે એમના એક એક ગુણનું વર્ણન માર્કંડેય મુનિ કરી રહ્યા છે ત્યારે ધર્મદેવ, માં ભક્તિ દેવી અને છપૈયાના નર નારીઓને અત્યંત હર્ષ થઈ રહ્યો છે. માર્કંડેય મુનિ કહે છે કે હે ધર્મદેવ, તમારો આ પુત્ર તો દાન દેવામાં, દયા અને ઉદારતામાં તો રંતીદેવ રાજાની સમાન થવાનો છે. ભગવાનનો નિશ્ચય કરવામાં એ નારદ સમાન થશે, ચરણ રજનું મહાત્મ્ય સમજવામાં એ અક્રૂર સમાન થવાનો છે. ભક્તનું મહાત્મ્ય સમજવામાં ઉદ્ધવજી સમાન થશે, ચરણ કમળમાં ઉર્ધ્વ રેખા અને ચિહ્નો હોવાથી લાખો મનુષ્યોનો આ તમારો પુત્ર નિયંતા બનશે. ધર્મદેવે માર્કંડેય મુનિનું ત્યાર પછી નૂતન વર્ષ, નૂતન વસ્ત્ર અને અલંકાર તથા દ્રવ્યાદિકથી ઉપચારો અનેક આપીને એમનું સ્વાગત અને સન્માન કર્યું છે. માર્કંડેય મુનિ ત્યાર પછી ત્યાંથી વિદાય થયા છે. સુરત મુનિ કહે છે કે પ્રતાપસિંહ રાજન, પંચમે માસે પુત્રસ્ય પુત્રદેકાદશી દિને મુહૂર્તે સપ્તમે ધર્મશ્ચક્રે ભૂમિ ઉપવેશનમ. ત્યાર પછી ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાએ બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજનો 5મા મહિનામાં શ્રાવણ સુદ પુત્રદા એકાદશીને દિવસે 7મા મુહૂર્તમાં ધર્મદેવે પુત્રનો ભૂમિ ઉપવેશન સંસ્કાર કર્યો છે. અત્યાર સુધી બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજ કાં તો માના ખોળામાં રહેતા, કાં તો ઘોડિયામાં રહેતા, પણ ભૂમિ ઉપર ક્યારેય પણ પગ મૂકતા નહીં. આજ ભગવાનને પ્રથમવાર 5મે મહિને ભૂમિ ઉપવેશન સંસ્કાર કરાયો છે, ભૂમિ ઉપર બેસાડ્યા છે. આજ ભૂમિના ધન્ય ભાગ્ય થયા. 5 મહિનાથી આ જે ભૂમિ દેવી બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજ ક્યારે મારી ઉપર પ્રસ્થાપિત થાય એની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, આજ 5મે મહિને ધરતી દેવી પણ અત્યંત હર્ષિત થયા છે. ત્યાર પછી ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાએ પોતાના પુત્રનો અન્નપ્રાશન સંસ્કાર કરાયો છે. શાસ્ત્રોમાં 16 પ્રકારના સંસ્કારો કીધા છે. ધર્મદેવ પોતાના પુત્રના ક્રમસ્થ સંસ્કાર વિધિઓ કરાવી રહ્યા છે. પુત્રની વૃત્તિ પરીક્ષા કરવાનો એક દિવસ પિતાને મન થયું છે. આજે મારો પુત્ર મોટો થઈને શું થશે, મારો પુત્ર કેવો બનશે? દરેક પિતાના મનની અંદર આવી વિવક્ષા રહ્યા કરતી હોય કે મારો પુત્ર મહાન બને. આ ધર્મદેવના મનની અંદર પણ એવી ઈચ્છા છે કે મારો પુત્ર કેવો બનશે? એ રાજા થશે, એ મોટો વિદ્વાન થશે, કે મોટો શેઠ થશે, ચક્રવર્તી સમ્રાટ થશે? આવી અનેક પ્રકારની મનની અંદર વિચારધારાઓ ચાલી રહી છે. એ સમયે ધર્મદેવે પોતાના પુત્ર રામ પ્રતાપ પાસે 3 વસ્તુઓ મંગાવી છે. એક પાટલા ઉપર આયુધ, સોના મોહર અને પુસ્તક 3 વસ્તુઓ રખાવી છે. બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજ ગોઠણિયા ભર ચાલી રહ્યા છે. ધર્મદેવ અને માં ભક્તિ દેવી એક પીઠિકા ઉપર થોડે દૂર બેઠા છે. રામ પ્રતાપભાઈને પોતાની બાજુમાં બેસાડ્યા છે. થોડે દૂર એક પાટલા ઉપર આ 3 વસ્તુઓ સ્થાપન કરવામાં આવી છે.
બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજ ગોઠણિયા પર ચાલતા ચાલતા જ્યાં આયુધ સોના મોહરો ને પુસ્તક રાખેલું છે ત્યાં જઈ અને પુસ્તક ઉપર હાથ મૂક્યો છે. ધર્મદેવે મનની અંદર નક્કી કરી લીધું કે મારો પુત્ર મહાન વિદ્વાન થશે. આ પુત્રની વૃત્તિ પરીક્ષા કરવાનું એક મોટામાં મોટી યુક્તિ છે. આપણા ગુરુ જોગી સ્વામી સાક્ષાત સવિતાની અંદર લખે, તમારો પુત્ર કેવો થશે એનું જો તમારે પરીક્ષણ કરવું હોય તો તમારા પુત્રની બેઠક ક્યાં છે જોતા રહેવું. એ કેવા માણસની પાસે બેસે છે, એને કોનો સંગ ગમે છે, એના ઉપરથી તમારે નક્કી કરી લેવું કે તમારો પુત્ર મોટો થઈને શું બનશે. સુરત મુનિ પ્રતાપસિંહ મહારાજને કહે છે, હે રાજન, ત્યાર પછી ધર્મદેવ અને માં ભક્તિ દેવીએ સાથે મળીને અને છપૈયાવાસી તમામ નરનારીઓને સાથે રાખીને 7મા મહિનામાં પૂર્ણા નામની શુક્લા દશમીને યોગ પ્રાપ્ત થતા ગુરુવારના દિવસે કુળદેવીનું પૂજન કરી ઘનશ્યામ મહારાજનો કર્ણવેદ સંસ્કાર કર્યો છે. રૂપાની સોયથી પ્રથમ જમણો કાન અને ત્યાર પછી ડાબો કાન વિંધવામાં આવ્યો છે. શ્રી હરિનું અનેરું આકર્ષણ વધવા લાગ્યું છે. માતા પિતા નો પુત્ર પાલનમાં સમય વ્યસ્ત થઈ રહ્યો છે. માં ભક્તિ દેવી અને ધર્મદેવ અને છપૈયાની તમામ નર નારીઓ એમનો આખા દિવસમાંથી પૂર્ણ ભાગનો સમય તો બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજને રમાડવામાં જાય છે. વૃદ્ધોનું વૃદ્ધત્વ, વિદ્વાનોનું વિદ્વાનપણું શ્રી હરિના દર્શનથી વિસરાઈ જવા લાગ્યું છે. વૃદ્ધોને મનની અંદર એમ થાય છે કે આ પુત્ર અમારે ત્યાં હોય તો. છપૈયાપુરની તમામ નરનારીઓને મનની અંદર એવું થયા કરે છે, માં ભક્તિ દેવીના કેટલા જન્મના સુકૃતો ઉદય થયા હશે ત્યારે એમને ત્યાં સ્વયં પ્રભુ પ્રગટ થયા અને એ માતાનું સ્તનપાન કરે છે. છપૈયાની તમામ નરનારીઓ એના મનના તમામ કોડ પૂરા કરવા માટે શ્રી હરિ આવા દિવ્ય ચરિત્રો કરે છે. શ્રી હરિ પણ જ્યારે છપૈયાની નરનારીઓ રમાડવા માટે આવે છે ત્યારે મંદબંધ મુસ્કાન કરીને તેમના ચિત્તને પોતાની તરફ આકર્ષી લે છે. વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ પુત્ર ભાવે બાલ સ્વરૂપને જોવે છે, અન્ય સ્ત્રીઓ ભાતૃભાવથી જુએ છે. રાત્રિ દિવસ શ્રી હરિનું લાલન પાલન તમામ સ્ત્રીઓ કરી રહી છે. હવે તો છપૈયાવાસી એ તમામ સ્ત્રીઓ પોતાના ઘર કામ કરતી વેળાએ પણ શ્રી હરિનું જ સ્મરણ કર્યા કરે છે. એ પછી ગાયનું દોહન કાર્યમાં વ્યસ્ત હોય તો પણ મનની અંદર શ્રી હરિનો જાપ ચાલુ હોય છે. શ્રી હરિએ જે જે ચેષ્ટાઓ કરી હોય એ જે રીતે ગોઠણિયા પર ચાલતા ચાલતા દિવાલને ટેકો દઈને ઊભા થતા હોય અને પડી જતા હોય, આવું સ્મરણ કરીને પોતાની ક્રિયામાં વિસ્મૃતિ લાવીને કેવળ શ્રી હરિના ચરણની અંદર પોતાનું ચિત્ત પોરવી દે છે. એ છપૈયાપુરની નારી ક્યારેક વલોણું કરતી હોય તો મનની અંદર એવો ઘાટ ઘડે છે કે આ વલોણામાંથી જે માખણ તૈયાર થાય ને માખણ મારે ઘનશ્યામને જમાડવું છે. પોતાના ઘરની અંદર જે કંઈ સ્વાદિષ્ટ ભોજન તૈયાર થાય તો પ્રથમ મનમાં એવો સંકલ્પ કરે કે હું ધર્મદેવના ઘરે જઈને બાલ સ્વરૂપને પેલા થોડુંક જમાડી આવું. આવી છપૈયાપુરની નરનારીઓની ભાવનાઓ જોઈ બાલ સ્વરૂપ પણ અત્યંત આનંદિત થાય છે. ધીરે ધીરે શ્રી હરિની મૂર્તિમાં તમામ નરનારીઓનું ચિત્ત ચોંટી ગયું છે. પછી તો શ્રી હરિ ચેષ્ટાઓ કરે છે, એવી એવી ચેષ્ટાઓ કરે છે જેથી કરીને એમની ચેષ્ટાઓનું સ્મરણ સદાને માટે છપૈયાની નરનારીઓને યાદ રહી જાય. ભાગવતજીની અંદર પણ આવી જ લીલાઓ આવે છે. ગોકુળ ગામની ગોપીઓને મનની અંદર એમ હોય કે અમારે ગાયો છે, અમે એમનું દોહન કાર્ય કરીએ છીએ, અમે એ દહીં બનાવીએ છીએ, એના વલોણા કરીએ છીએ, માખણ ઉતારીએ છીએ. માખણ કેવળ ને કેવળ શ્રી કૃષ્ણ માટે કરીએ છીએ.
ભાગવતજીની અંદર સુંદર માખણ લીલા આવે છે. એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એટલા માટે માખણ ચોરીની લીલા કરતા કે જે તે પ્રકારે કરીને ગોકુળ ગામની ગોપીઓના ચિત્ત મારે વિશે કેન્દ્રિત થાય. ભગવાનની હરેક લીલા કેવળ ને કેવળ પોતાના ભક્તના ચિત્ત આકર્ષવા માટેની જ હોય છે. ભાગવતજીની અંદર એક પ્રસંગ આવે છે, નિતમ યદિ નવનિતમ નિતમ નિતમ ચ કિમ તેન આતપ તાપિત ભૂમૌ માધવ માધવ માધવ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે માખણ ચોરીની લીલા કરી રહ્યા છે, એમાં એક સમયે એક ગોપીને મનની અંદર એવો વિચાર આવે છે કે મારે શ્રી કૃષ્ણને મારા ઘરનું માખણ ખાવા નથી દેવું. એ ગોકુળ ગામની ગોપીઓની તન્મયતા ભગવાન પ્રત્યે કેવી છે, એ છપૈયાપુરીની નર નારીઓની તન્મયતા ઘનશ્યામ પ્રત્યે કેવી છે એની આ વાત છે. એ જ્યારે ગોકુળ ગામની ગોપીઓએ એમાંની એક ગોપીએ મનમાં નક્કી કર્યું કે મારે કૃષ્ણને માખણ ચોરવા નથી દેવું, મારે એમને યશોદાના હાથે માર ખવડાવવો છે. અને યશોદા જ્યારે કૃષ્ણનો કાન ઝાલીને મારતી હોય અને એ લીલાના જ્યારે મને દર્શન થાય ને ત્યારે મને ખૂબ આનંદ થશે. આવો મનમાં વિચાર કરીને માખણ ઉતારીને ઉપર સિક્કાની અંદર લટકાવ્યું છે. મનમાં નક્કી કર્યું કે એ કૃષ્ણની ટોળકી ચોક્કસ ને ચોક્કસ મારા ઘરનું માખણ ચોરવા આવશે. પણ એટલી બધી ચકોર હતી, એટલી બધી ચતુર હતી કે ઘરની અંદર સિક્કામાં માખણને લટકાવી બાજુની અંદર ઓરડો હતો એ ઓરડામાં છુપાઈ ગઈ, કોઈને પણ ખબર પડવા ન દીધી. કૃષ્ણના બાલ મિત્રોને એમ થયું કે ઘર ખુલ્લું છે, એ પાણી ભરવા ગઈ હશે. આ બાજુ કૃષ્ણ ભગવાન પોતાના બાલ મિત્રોની સાથે ઘરની અંદર પ્રવેશ કરે, પિરામિડ કરીને સિક્કામાંથી માખણ ઉતાર્યું. બાલ સ્વરૂપ એક બાલ કૃષ્ણએ પ્રથમ પોતાના મિત્રોને આપ્યું અને જ્યાં બધા મિત્રોને આપીને પોતે ખાવા માટે જાય, પેલી ગોપી ઘરમાંથી લાકડી લઈને બહાર નીકળી. બાલ મિત્રોએ કીધું, કાના ભાગજે, ગોપી આવે છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પોતે ભાગ્યા પેલા પોતાના બાલ મિત્રોને કીધું, તમે પેલા, હું પાછળ. બધા જ બાલ મિત્રો ઘરમાંથી ફટાફટ બહાર નીકળી ગયા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એમની પાછળ, ગોપી પકડવા માટે શ્રી કૃષ્ણની પાછળ. હાથમાં લાકડી છે, મધ્યાહનનો સમય છે, ઉનાળાનો ધગધગતો તાપ છે, વ્રજની રેતી અત્યંત તપેલી છે. આગળ બાલ મિત્રો દોડે, એની પાછળ શ્રી કૃષ્ણ અને એની પાછળ લાકડી લઈને પેલી ગોપી દોડે. એ વ્રજની ભૂમિની અંદર ઉઘાડા પગે બાલકૃષ્ણ દોડતા જાય છે. અને એ સમયે ગોપીના હૃદયની અંદર જે પીડા થવા લાગી, મનની અંદર ગોપીને ભાવ જાગૃત થયો છે કે આ ઉનાળાનો ધગધગતો તાપ છે, વ્રજની રેણુ અત્યંત સૂર્યના તાપથી તપ્ત થયેલી છે અને એ તપેલી રેતીમાં મારા પ્રાણ પ્યારા બાલકૃષ્ણ ઉઘાડા પગે દોડી રહ્યા છે. એ બાલકૃષ્ણના ચરણ નથી તપતા, પણ મારી છાતી બળે છે. એ ભાવથી વ્યાસજી લખે છે, નિતમ યદિ નવનિતમ નિતમ નિતમ ચ કિમ તેન આતપ તાપિત ભૂમૌ માધવ માધવ માધવ. હે કૃષ્ણ, કદાચ તે મારા ઘરનું માખણ ખાધું તો શું થયું? તારા માટે તો હું માખણ ઉતારું છું. નિતમ યદિ નવનિતમ નિતમ નિતમ ચ કિમ તે, કદાચ તે ચોરી લીધું, તારા મિત્રોને ખવડાવ્યું તો એનાથી પણ શું થયું? પણ આતપ તાપિત ભૂમૌ, સૂર્યના ધગધગતા તાપથી તપેલી આ ભૂમિ, એના ઉપર હે માધવ માધવ માધવ, તું દોડીશ નહીં, તું દોડીશ નહીં. તારા પગ તપે છે, એનાથી અમારું હૃદય તપે છે, અમારી છાતી બળે છે. આ ગોપીઓની કૃષ્ણ પ્રત્યેની તન્મયતા હતી. આ છપૈયાપુરની નારીઓની બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ પ્રત્યેની તન્મયતા હતી. આવી જ્યારે ભક્તિ જીવનમાં જાગે ને, ત્યારે એના માટે પછી બીજા અન્ય સાધનો ગૌણ થઈ જાય છે. જેના જીવનમાં ભગવાન આવે, જેના જીવનમાં ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ અનુરાગ થાય, જેના જીવનમાં ભગવાન પ્રત્યેની તન્મયતા જાગૃત થાય, એને પછી આ દુનિયામાં કશું જ કરવાનું રહેતું નથી. એ ગોકુળ ગામની ગોપીઓ પાસે બંગલાઓ નહોતા. એ છપૈયાપુરની
નર નારીઓ પાસે કોઈ મોટા રાજમહેલો નહોતા, છતાં પણ આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ જેના શાસ્ત્રોની અંદર ગુણાનુવાદ ગવાયેલા છે. એમની પાસે એક પણ રત્ન હતું તો એ હતું કે ભગવાન પ્રત્યેનો અનુરાગ, ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ એમની પાસે હતી. જીવનમાં એક ભક્તિ આવે તો બધું જ આવી ગયું છે. અહીંયા છપૈયાપુરના નરનારીઓને બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામમાં અત્યંત અનુરાગ છે. સુરત મુનિ પ્રતાપસિંહ મહારાજને કહે છે કે હે રાજન, ત્યાર પછી ધર્મદેવે એક દિવસ વિચાર કર્યો છે કે હવે મારે મારા મોટા પુત્ર રામ પ્રતાપભાઈનો વિવાહ કરવો છે. તરગામના બળદેવ વિપ્રની પુત્રી સુવાસિની સાથે રામ પ્રતાપભાઈના લગ્ન થયા છે. બીજા વર્ષના પ્રારંભમાં 9મી તિથિએ શ્રીહરિનો વાર્ષિક પ્રાગટ્ય મહોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો છે. શ્રીહરિને 1 વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. હનુમાન, બલિ, વ્યાસ, કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા, વિભીષણ, માર્કંડે અને પરશુરામ આ ચિરંજીવીઓનું પૂજન ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાએ બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામના વરદ હસ્તે કરાવ્યું છે. ત્યાર પછી સમય જતા પ્રાપ્તે તૃતીય વર્ષે અથ પિતા ચૌલમ કારયત પુત્રસ્ય અતિ વિનીતસ્ય વૃદ્ધેભ્યો અપી અતિ ધીમતઃ. જ્યારે ત્રીજા વર્ષના પ્રારંભમાં જેઠવદી પાંચમના ગુરુવારે ધનિષ્ઠ નક્ષત્રમાં શ્રીહરિનો ચૌલ કર્મ સંસ્કાર કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાના મનમાં થયું છે કે આપણા પુત્રનો ચૌલ કર્મ સંસ્કાર આપણે ખૂબ ધામધૂમથી કરવો છે. આમંત્રણ પત્રિકાઓ મોકલવામાં આવી છે. પોતાના સગા સંબંધીઓને બોલાવ્યા છે. લોકો ગાડા લઈ લઈ, સામગ્રીઓ લઈ લઈ ધર્મદેવના ભુવન પ્રત્યે આવ્યા છે. ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાને અત્યંત હર્ષ છે. અમારા પુત્રના 3 વર્ષ થયા. આજ એમનું ચૌલ કર્મ સંસ્કાર થઈ રહ્યો છે. હજારો ગરીબોને દાન આપ્યા છે. ભક્તિ દેવી છપૈયાપુરની નર નારીઓને અને આગંતુક મહેમાનોને જમાડવામાં અત્યંત વ્યસ્ત થયા છે. કિશોર અવસ્થાના બાળ સખાઓ એ સમયે બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજને લઈ અને કાંડું ઝાલી અને રમવા માટે બાજુમાં રહેલો જે બગીચો એ આંબાવાડિયામાં લઈ ગયા છે. આ બાજુ ભક્તિ દેવી આગંતુક મહેમાનોની શુશ્રૂષા કરવામાં અત્યંત વ્યસ્ત થયેલા છે. આજ માતાજી ભૂલી ગયા છે કે મારો પુત્ર ક્યાં છે. જીવનમાં જ્યારે ભગવાન ભૂલાય ને ત્યારે હંમેશા સંકટ આવવાનું હોય છે. આજ ભક્તિ દેવીને પોતાના પુત્ર ભૂલાણા અને સંકટ ઉત્પન્ન થવાનું છે. બાલ સખાઓ ઘનશ્યામને લઈ અને આંબાવાડિયામાં ગયા છે. એ સમયે અસુરોનો સમ્રાટ કાલિદત્ત એને જાણ થઈ છે કે બાલ ઘનશ્યામ પોતાના મિત્રોની સાથે આંબાવાડિયામાં રમી રહ્યા છે. કાલિદત્ત ઘનશ્યામને મારવા માટે થઈને આંબાવાડિયામાં આવે છે. બાલ મિત્રો પોતાના રમત ગમતના કાર્યમાં અત્યંત વ્યસ્ત છે. એમને ખબર પણ નથી કે અહીંયા શું ઘટના ઘટવાની છે. એ સમયે કાલિદત્ત આંબાવાડિયામાં આવે છે. કાલિદત્તે આવી અને પોતાની માયા પ્રસરાવી છે. અત્યંત અચાનક ઝંઝાવાત ફેલાવા લાગ્યો છે. વૃક્ષો આમ તેમ ઘૂમવા લાગ્યા છે. વૃક્ષમાં રહેલા ફળો પડવા લાગ્યા છે. અચાનક એ કાલિદત્તની માયાથી અંધકાર થયો છે. વાદળાઓ આકાશમાં છવાઈ ગયા છે. આ બાજુ માતા પિતા ચિંતાતુર થયા છે કે અચાનક આવું વાતાવરણ કેમ સર્જાયું છે. કાલિદત્તની માયાવી શક્તિથી અત્યંત વરસાદ વરસવા લાગ્યો છે.
બાળકો બધા ભયભીત થયા. અંધકાર છવાઈ ગયો છે, વીજળીના કડાકાઓ થઈ રહ્યા છે, ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. બચવા માટે થઈને વૃક્ષોની નીચે છુપાઈ ગયા છે. પણ બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજ એ જ સ્થિતિમાં, જે સ્થિતિમાં બાળકોએ એક વૃક્ષની નીચે બેસાડ્યા હતા, એ જ સ્થિતિમાં ત્યાં બેઠેલા છે. આજે બાળકોને પણ સભાનતા રહી નથી કે આપણે ઘનશ્યામને લઈને અન્યત્ર જગ્યાએ લઈ જઈએ કે જ્યાં વરસાદ નડી ન શકે. બાળકો બધા છુપાઈ ગયા છે, અત્યંત ભયભીત થયા છે. કાલિદત્તે આવીને પોતાની માયા પ્રસરાવી છે. બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજ જે વૃક્ષ નીચે બેઠા છે, એ વૃક્ષની પાસે આવી અને પોતાની માયાવી શક્તિથી વૃક્ષને આખો ઉંચકો છે અને ભગવાનની માથે જ્યાં આકાશ માર્ગેથી નીચે ફેંકવા માટે જાય છે. પરંતુ ભગવાનની એવી કટાક્ષ દ્રષ્ટિથી એ વૃક્ષનો ખાપો એ કાલિદત્તના શરીરમાં જ ઘૂસી જાય છે અને કાલિદત્ત મૃત્યુને શરણ પામે છે. કાલિદત્તનો વધ થયો. બાળ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજને કશું જ થયું નથી. એ સમયે માં ભક્તિ દેવી અત્યંત આ બાજુ ચિંતાતુર થયા, મારો પુત્ર ક્યાં ગયો? એમના બાલ મિત્રોને પૂછ્યું છે. રામ પ્રતાપને બોલાવ્યા છે, ધર્મદેવને સંદેશો મોકલાયો છે, પણ કાર્યમાં વ્યસ્ત હતા કે આપણો પુત્ર ક્યાંય જડતો નથી. અત્યંત અંધકાર હતો. પછી તો દીવાઓ લઈ, ફાનસો લઈ અને શોધખોળ કરવા માટે થઈને જ્યારે જાણ થઈ છે કે આંબાવાડિયામાં બાળકો લઈ ગયા છે, બધા લોકો આંબાવાડિયામાં આવ્યા છે. પણ આ બાજુ ધર્મદેવની બીજી 12 માતાઓ, પત્નીઓ, ઘનશ્યામની બીજી 12 માતાઓ એમને મનની અંદર રહ્યા કરતું હતું કે ઘનશ્યામનું અમે ક્યારે એમને ખોળામાં લઈને સ્તનપાન કરાવીએ. એમની ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરવા માટે થઈને બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજે 12 સ્વરૂપો ધારણ કર્યા છે. માતાઓએ સ્તનપાન કરાવ્યું છે. આ બાજુ ફાનસો લઈ, દીવાઓ લઈ, મસાલો લઈ અને શોધખોળ કરતા કરતા ધર્મદેવ અને બધા છપૈયાપુરના નર નારીઓ શોધખોળ કરતા કરતા આવે છે. એવામાં સુંદરી મામીને ઘનશ્યામ નજરે ચડે છે. તરત જ એમણે જઈને પોતાના ખોળામાં ઉચકી લીધા છે અને માં ભક્તિ દેવીને આપ્યા છે. માં ભક્તિ દેવીને પુત્ર પ્રાપ્ત થતા છાતી સરખા ચાપ્યા છે. અત્યંત હર્ષ થયો છે. ત્યાર પછી તો ગૌશાળામાં લઈ જઈ અને ગાયનું ઔષધ લઈ અને ઘનશ્યામની આસપાસ ફેરવું છે. આ બાજુ ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાને મનમાં વિચાર થયો છે કે અહીં છપૈયામાં જો આપણે રહેશું ને તો અત્યંત કષ્ટ આવશે. આપણા બાળ પ્રભુ ઉપર, આપણા બાળક ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું કષ્ટ પ્રાપ્ત ન થાય એટલા માટે થઈને આપણે છપૈયા છોડી અને અયોધ્યામાં જતા રહીએ. આ પ્રકારનો નિર્ણય કર્યો છે. અને ધર્મદેવ, ભક્તિ માતા પોતાના પુત્રોની સાથે, પોતાના પુત્ર વધુની સાથે અયોધ્યા જવા માટે તૈયાર થાય છે. 14મા મુહૂર્તમાં સરયુ નદીના કિનારે ગાડાઓ ભરીને આવ્યા છે અને અયોધ્યાની અંદર જ્યાં રામ પ્રભુની નગરી કહેવાય એ નગરીની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે. અયોધ્યાપુરની અંદર ચારે બાજુ દીપમાળાઓ પૂરેલી છે. સરયુ નદી 2 કાંઠે વહી રહી છે. લક્ષ્મણ તીર્થના દર્શન કર્યા. રામ પ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ભૂમિનું સ્થળ હતું, ત્યાં દર્શન કર્યા અને ત્યાંથી ધર્મદેવે પોતાની અત્યંત પ્રિય એવી નગરી, જ્યાં ધર્મદેવ અભ્યાસ કરવા માટે જતા, એ અયોધ્યા નગરીની અંદર એમણે પ્રવેશ કર્યો છે. શ્રી હરિ હવે અયોધ્યાપુરની અંદર રહે છે. બરહટ્ટાપુરની અંદર એમનું નિવાસ સ્થાન છે. નિત્ય પ્રાતઃકાળે સરયુ સ્નાન કરવા માટે જાય છે. ધર્મદેવની આંગળી ઝાલીને થોડા દિવસો સુધી ગયા પછી તો બાલપ્રભુ એકાકી સૂર્ય સ્નાન કરવા માટે, સરયુમાં સ્નાન કરવા માટે જવા લાગ્યા છે. એ અયોધ્યાને વિશે રહેલા તમામ મંદિરોની અંદર દર્શન કરવા માટે જાય છે. સાધુઓનો સમાગમ કરે છે. મંદિરોની અંદર શાસ્ત્રોની કથા વંચાતી હોય તો કથા વાંચવા માટે જાય છે. આ રીતે શ્રીહરિ અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરે છે. ક્યારેક ક્યારેક અયોધ્યાથી છપૈયા પધારે છે
ત્યારે છપૈયાની અંદર પણ પોતાના પૂર્વના મિત્રોની સાથે અનેક લીલાઓ કરે છે. મીન સરોવરે સ્નાન કરવા જાય છે. એ સમયે એક માછીમાર માછલા પકડતો હોય, એમાંથી માછલાઓને મુક્ત કરી એમને અભયદાન આપી અને માછીને શિક્ષા કરી યમ દ્વારા માર મરાવીને પણ એમને અહિંસક બનાવે છે. ત્યાર પછી તો અનેક લીલાઓ સત્સંગી જીવન ગ્રંથની અંદર લખાયેલી છે. અહીં કથાનો સમય પૂર્ણ થવા આવ્યો છે, પણ શ્રી હરિએ પોતાના બાળ ચરિત્રો દ્વારા છપૈયાપુરના નરનારીઓને ખૂબ આનંદ પમાડ્યો છે. હવે તો અયોધ્યાપુરના નરનારીઓને પણ અત્યંત હર્ષ પમાડે છે. ઈચ્છારામભાઈનો સમય જતા જન્મ થયો છે. સુરત મુનિ પ્રતાપસિંહ મહારાજને કહે છે કે રાજન, શ્રી હરિ રામચંદ્રજીના દર્શન કરવા માટે દરરોજ જાય છે. ઘણીવાર મોડું થાય છે. માં ભક્તિ દેવી એમને ઠપકો આપે છે. એકવાર તો શ્રી હરિએ એવું ચરિત્ર કર્યું કે અનેક જગ્યાએ જેટલા શ્રી રામચંદ્રજીના પ્રસાદીભૂત સ્થાનો હતા એ તમામ જગ્યાએ રામ પ્રતાપજીને પોતાના સ્વરૂપનું દર્શન કરાયું છે. આવી અનેક લીલાઓ દ્વારા રામ પ્રતાપજીને, ધર્મદેવને, માં ભક્તિ દેવીની, સુવાસીની ભાભીને આનંદ પમાડે છે. આ પ્રમાણે શ્રીહરિ અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરતા કરતા અયોધ્યાને વિશે નિવાસ કરીને રહેલા છે. ધર્મદેવ અને માં ભક્તિ દેવીએ હવે પોતાના પુત્ર 8 વર્ષના થયા છે એટલે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરવાનું નક્કી કર્યું છે. એ યજ્ઞોપવિત સંસ્કારની લીલા બપોર પછીના સેશનની અંદર આપણે શ્રવણ કરીશું. તો અહીં અત્યારે કથાનો સમય પૂર્ણ થયો હોવાથી 2 મિનિટ ભગવાનના નામની સાથે આપણે કથાને વિરામ કરીશું. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, નારાયણ મુનિ દેવની જય, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. જય હો જય હો. અને હવે અહીંયા આપણે આંગણે ઘણા બધા સંતોની ઉપસ્થિતિ છે. એમાં શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી ભક્તિ પ્રકાશદાસજી સ્વામી હરિયાળા ખેડાથી આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. મહાત્મા સ્વામી પુરાણી પ્રેમ વલ્લભદાસજી સ્વામી સુરેન્દ્રનગરથી ઉપસ્થિત છે. શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી હરિપ્રકાશદાસજી સ્વામી કોઠારી સ્વામી સારંગપુરથી આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. મહંત સ્વામી શ્રી ધર્મનંદનદાસજી સ્વામી ઉપલેટા મંદિરથી ઉપસ્થિત છે. શાસ્ત્રી સ્વામી ત્યાગવલ્લભદાસજી સ્વામી વડતાલથી ઉપસ્થિત છે. કોઠારી સ્વામી શ્રી હરિકૃષ્ણદાસજી સ્વામી ગોત્રીથી આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. પૂજ્ય પુરુષોત્તમ સ્વામી ગોત્રીથી, શાસ્ત્રી સ્વામી શાંતિપ્રિયદાસજી સ્વામી કાંગસશાળી, શાસ્ત્રી સ્વામી વિશ્વવિહારીદાસજી સ્વામી વીરપુર અને આ સિવાય ઘણા બધા સંતોની અત્રે ઉપસ્થિતિ છે. તમામ સંતોને તાળીઓના ગડગડાટની સાથે આપણે સન્માની લઈએ, વધાવી લઈએ. અહીંયા આપણે આંગણે માનનીય શ્રી જયમિની સાહેબ વડોદરાથી ઉપસ્થિત છે. માનનીય શ્રી જજ સાહેબ ચેતનભાઈ ગાંધીનગરથી ઉપસ્થિત છે. બંને મહાનુભાવોને વિનંતી કરીશ કે અહીંયા પૂજ્ય મહંત સ્વામી મોહન પ્રસાદદાસજી સ્વામી પાસે તેઓ આવશે. સ્વામી એમને આશીર્વાદનો હાર, આશીર્વાદની શાલ અને તેઓની ઉપસ્થિતિ અને સેવા બદલ શિલ્ડ અર્પણ કરી અને બંને મહાનુભાવો એમને સત્કારશે. અહીંયા સંતોની ઉપસ્થિતિ મેં કહ્યું એમ વિશાળ સંખ્યામાં સંત સમુદાય ઉપસ્થિત છે. ત્યારે
શાસ્ત્રી સ્વામી હરિપ્રકાશ દાજી સ્વામી આમ તો કુબેરનગરવાળા અને અથાણાવાળા સ્વામીના શિષ્ય એટલે અથાણાવાળા સ્વામી તરીકે ઓળખાય છે, પણ હમણાં જ એમના ગુરુને સારંગપુર સ્વામિનારાયણ મંદિર એમના મહંત તરીકે નિયુક્તિ થઈ છે. સ્વામી કોઠારી તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. બહુ સારા એવા મિતભાષી મૃદુભાષી વક્તા છે. આવો સ્વામી, આપ અહીંયા પધારી અને આપણા હૃદયની ભાવનાઓ, આપણા હૃદયની લાગણીઓ એને શબ્દ દ્વારા વ્યક્ત કરો. પૂજ્ય સ્વામી અહીંયા આવ્યા છે અને પૂજ્ય મહંત સ્વામી મોહન પ્રસાદ દાજી સ્વામી એમના દ્વારા આવું સરસ કાર્ય થઈ રહ્યું છે. ત્યારે એમને પણ અમારા આ નવયુવાન શાસ્ત્રીજી એ સારંગપુર હનુમાનજી મહારાજ એમનો પ્રસાદીનો હાર લઈને આવ્યા છે. ત્યારે એ હાર અને શાલ લઈ અને સન્માનિત કરવા ઈચ્છે છે. શાસ્ત્રીજીને હું વિનંતી કરીશ કે એવો પૂજ્ય મહંત સ્વામી મોહન પ્રસાદ દાજી સ્વામી એમને સારંગપુર હનુમાનજી મહારાજનો પ્રસાદીનો હાર અને શાલ ઓઢાડી અને સન્માનિત કરી રહ્યા છે. આવો હવે સાંભળીએ શાસ્ત્રી સ્વામી હરિપ્રકાશ દાજી સ્વામીના શ્રી મુખેથી થોડા લાગણી અને પ્રેમના શબ્દો. યત પાંગ પરિસ્પંદે વિશ્વમે તદ વ્યવસ્થિતમ સ્વામિનારાયણ શ્રીમાન સ્વયં વિજય ચેતરામ. ઈષ્ટદેવ પરમ કૃપાળુ સર્વાવતારી સ્વામિનારાયણ ભગવાન તથા આ નૂતન મંદિર મહોત્સવના સત્સંગી જીવન ગ્રંથના વક્તા વિદ્વાન સાધુ ગુણે સંપન્ન એવા પૂજ્ય નીલકંઠ ચરણ સ્વામી, આ સમગ્ર મહોત્સવના નિર્માણ કરતાના મહોત્સવના સર્જક એવા પૂજ્ય મોહન સ્વામી, પૂજ્ય બાલ સ્વામી, અમારા વડતાલ મંદિરના કોઠારી પૂજ્યપાદ ઘનશ્યામ સ્વામી તથા આદરણીય વંદનીય પૂજ્ય સંતો તથા શ્રીજી મહારાજના લાડીલા વહાલા ભક્તો. પીપલાણા એટલે એક બીજું છપૈયા કહેવાય. છપૈયાની અંદર મહારાજને ઘનશ્યામ નામ મળ્યું, હરિ નામ મળ્યું, હરિકૃષ્ણ મળ્યું, પણ આ પીપલાણાની અંદર તો સહજાન સ્વામીને દીક્ષા આપી અને નારાયણ મુનિ અને સહજાન સ્વામી બે અદ્ભુત નામ રામાન સ્વામી આપ્યા. ભક્તો, તીર્થો અનેક છે. જ્યાં પરમાત્માના પગલાં પડે ત્યાં તીર્થ થાય, પણ તીર્થ ત્યારે જીવંત થાય કે તીર્થને કોઈ સંત મળે. જે તીર્થોને સાધુ નથી મળ્યા એ તીર્થો આજ દિવસ સુધી સૂતા છે. ભાગ્યશાળી છે આ પીપલાણા ધામ કે જેને જોગી સ્વામી જેવા સમર્થ અને સંકલ્પ સિદ્ધ સંત મળ્યા. અને એમણે 3 એવા સાધુ આપ્યા, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ જેવા, કે જેમણે એમના ગુરુના સંકલ્પોને પૂરા કરી અને સરસ મજાનું મંદિર બનાવી અને આપણને બધાને આવું અદ્ભુત અમે દર્શન કર્યા મંદિરના. કેટલું અદ્ભુત! કૃષ્ણ જીવન સ્વામીની કળા એમાં ઘણી જગ્યાએ દેખાઈ રહી. કોતરણી તો સારી છે, પણ સિંહાસન આખા સંપ્રદાયથી અલગ બનાવ્યા છે અને મૂર્તિની અંદર જે સ્પેસ રાખી બહુ અદ્ભુત છે. અને અહીંના બાલુડા ઘનશ્યામ મહારાજ તો તમામ સાધુ અને હરિભક્તોના ચિત્તને ચોરી લે એવા વર્ષો પહેલા એક સાધુએ પધરાવ્યા. ખરેખર બહુ ગમે એવા સરસ મજાના ગોળ મટોળ ગાલ, જાણે આપણને એમ થાય બકો ભરી લઈએ. છપૈયાની અંદર ભક્તિ માતાના ખોળામાં જો આ સાધુને કેટલું હેત ઘનશ્યામ મહારાજના વખાણ કર્યા રાજી થઈ ગયા. છપૈયામાં ઘનશ્યામ મહારાજના ભક્તિ માતાના ખોળામાં જેવા ગોળ મટોળ ગાલવાળા ઘનશ્યામ મહારાજ હતા ને, એવા જ તે આ પીપલાણાની અંદર ઘનશ્યામ મહારાજ બેઠા. આનંદ આવે. એમની મોટી મોટી આંખો એવી આપણી ઉપર મારે ને તો આપણા હૃદય વિંધાઈ જાય. તેરી અખિયા અજબ જાદુગારી, એ જે પ્રેમાનંદ સ્વામીના શબ્દો છે એ આપણને પીપલાણાની અંદર જીવંત થતા દેખાય છે. વાલા ભક્તો, આવા ગામડાની અંદર આટલો ભવ્ય ઉત્સવ કરવો એ કાંઈ નાની છૂની વાત નથી. આ સંતોને જેટલા ધન્યવાદ દઈએ ને એટલા ઓછા છે.
જેટલા ધન્યવાદ દઈએ એટલે. શહેરોમાં તો સર્જન થાય, પણ ગામડાઓમાં બહુ કઠણ છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન જે આ સાધુઓને મૂકી ગયા છે ને, એ જ આ સમાજની અંદર મોટામાં મોટો ઉપકાર છે. આ સાધુની સાથે કોઈ ના આવે. ગામડે ગામડેથી માગે, વિદેશમાં જઈ માગીને આવા નાના ગામની અંદર તમને બધાને બોલાવી. ગામ નાનું છે પણ તીર્થ બહુ મોટું છે. તીર્થ બહુ મોટું. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું સૌ પ્રથમ મિલન રામાનંદ સ્વામીની સાથે અહીંયા થયું. અને એ તમે ઇતિહાસ વાંચો તો ખ્યાલ આવે કે મહારાજે 9 મહિના જે કાઢ્યા છે રામાનંદ સ્વામી વગર લોજમાં. ક્યારે ગુરુ આવે, ક્યારે ગુરુ આવે, ક્યારે ગુરુ આવે. અને પીપલાણે જ્યારે આવ્યા ખબર પડી ને, ત્યાં તો વરણી 1 મિનિટ પણ લોજમાં રોકાણા ને તરત નીકળી ગયા. રાતો રાત આવ્યા. અને રામાનંદ સ્વામી જે રીતે ઊભા થઈને બેઠા, ત્યારે તમામ હરિભક્તો અને સંતો એમ કીધું કે રામાનંદ સ્વામીને ઘણાને મળતા જોયા છે, પણ આવી રીતે ઊભા થઈને કોઈને ભેટા હોય ને તો પહેલા વરણી છે. ભક્તો, આ ધામ એવું છે કે અહીંયા તો સદગુરુ અને સાચા શિષ્યનું મિલન થાય છે. અને અહીંયા જોગી સ્વામીએ હજારો શિષ્યોને ભગવાન સુધી પહોંચાડ્યા. એવા સાધુનું આ સ્થાન છે. કોટી કોટી ધન્યવાદ આપું છું પૂજ્ય મોહન સ્વામીને. મોહન સ્વામી બહુ પ્રેમાળ સાધુ છે. મા જેવા સાધુ, વારે વારે મળે, તરત ભેટી પડે, માથે હાથ મૂકે અને પાછા 2 હિતના વચન કહે. અને હિતના વચન કે ને એ જ સાચા સાધુ કહેવાય. ખાલી માખણ લગાડી સાચા કહેવાય. આવા સંતો આપણને મળ્યા છે. પૂજ્ય મારા ગુરુ વિષ્ણુ સ્વામી અથાણાવાળા એ આવવાના હતા, પણ એમને અચાનક સુરત જવાનું થયું એટલે આવી શક્યા નથી. હરિકૃષ્ણ મહારાજ અને વડતાલવાસી લક્ષ્મીનારાયણ દેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આ મંદિરની અંદર કે આ મહોત્સવમાં જેટલા ભક્તોએ સેવા કરી છે, તમામ ભક્તોના સત્સંકલ્પો પરમાત્મા પૂરા કરે. એટલું કહી વિરમું છું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. કચ્છી હરિભક્તો, સાફાધારી, સેવાધારી, સત્સંગને ધારી રહેલા સંત પ્રેમી, સત્સંગ પ્રેમી, ભગવત પ્રેમી આ હરિભક્તોને વિનંતી કરીશ કે ઝડપથી નિર્ગુણ સ્વામી ઝડપથી અહીંયા આવશો. બધા જ હરિભક્તો કચ્છ પ્રદેશમાંથી અને કચ્છની સાથે જોડાયેલા અને અનેક પ્રાંતોમાંથી આવેલા આ કચ્છી ભક્તો એક સાથે ઝડપથી આવશે. ઘડિયાળ પીપલાણે ઉગ્યો ભાણ સોનાનો, એનું કિરણ બધે પથરાણું. પીપલાણે ઉગ્યો ભાણ સોનાનો, એનું કિરણ બધે પથરાણું. સાક્ષાત સવિતાના શબ્દોમાં, સાક્ષાત સવિતાના શબ્દોમાં જોગીનું જ્ઞાન પીરસાણું. જોગીનું જ્ઞાન પીરસાણું. દૈવી જીવનનું હૈયું હરખાણું, અસુરનું મન અકળાણું. દૈવી જીવનનું હૈયું હરખાણું, અસુરનું મન અકળાણું. સત્સંગીને શાંતિ આપતું અમૃત ભાણું છલકાણું. અમૃત ભાણું છલકાણું. અહીંયા કચ્છ પ્રદેશના વિવિધ પ્રાંતોએથી
વર્લ્ડના વિવિધ દેશોમાંથી પધારેલા અને જોગી સ્વામીના સંત મંડળની સાથે અને પીપલાણા ભૂમિની સાથે હૃદયથી જોડાયેલા આ તમામ ભક્તજનો એમની સેવાનું સન્માન અત્યારે અહીંયા થઈ રહ્યું છે. તાળીઓના ગડગડાટની સાથે આપણે પણ આ સેવાના સન્માનમાં આપણો કરકમળ અર્પણ કરીએ. બરાબર 3 કલાકે અહીંયા કીર્તન ભક્તિ શરૂ થશે અને 3:15 કલાકે બપોર પછીની કથાના મુખ્ય વક્તા સદગુરુવર્ય શાસ્ત્રી સ્વામી બાલકૃષ્ણદાસજી સ્વામી આપને સરસ મજાની કથાનું રસપાન કરાવશે. આપણે બધાએ બરાબર 3 કલાકે અહીંયા બપોરનું સત્ર પૂરું થાય એટલે તુરંત પાછા 3 કલાકે અહીંયા આવી જવાનું છે. બેનો જમવામાં બાકી હોય એ હવે જાય ભોજનરૂપ પ્રસાદ લઈ અને તુરંત પાછા આવે. અત્યારનું સત્ર એને અહીંયા સન્માન પૂર્ણ થાય એટલે આપણે પૂર્ણ કરવાનું છે. નહીં ટાણું કટાણું નહીં ટાણું કટાણું જોગીનું જાપ કેવાનું